Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat dan jamaah YouTube, kembali lagi berjumpa dengan channel saya, Maksum Makki Channel. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan share, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal dengan video-video saya berikutnya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تهلكونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت ما نحن بمسبوقين نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تهرسون أأنتم تزرعونه أم نحن Enggak, ini kesini Bu Haji. Yang ini digeser ke sini. Deketin. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فريح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمشابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فأتروا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يهيف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فتعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويكفين ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأيه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم الله ومن يرحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم الفاتحة كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا. أبدل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله حي معصود لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim. Ilayya Rabbi anta maulana subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqq alaiha nahya wa alaiha namutu alaiha wa biha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karamih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayya. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kak dia.
Ibu-ibu yang kami hormati, demikianlah tadi pembacaan surah Yasin, Waqiah Al-Mulk, dan dilanjutkan pembacaan tahlil. Mudah-mudahan pembacaan kita malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan sambutan Sohib Baji yang akan disampaikan Ibu. Janganlah, udah langsung. Oh iya. Oh iya, ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita sama-sama mendengarkan ceramah agama sekaligus sambutan yang diwakilkan kepada guru kita yaitu Bapak Al-Mukarram Ustaz Maksim. Kami persilakan dengan segala hormat. Muhammadin صاحب الشفاعة وعلى آله وأهل بيته وأصحابه ومن تبع رشده أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. Fadilatul Mukarramun, para alimil ulama di mana saja ia berada yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus para asatidat, para hujjajah baik yang di dalam maupun yang di luar, para jamaah sekalian, ibu-ibu pengajian rutin setiap malam Selasa yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Sahibul Bait, tuan rumah Bapak Sokadi dan Ibu Tati Jumiarti, yang pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, silaturahmi dan sekaligus bermuajahah. Bermuajahah itu artinya bertatap muka. Yang mungkin sudah 1 minggu belum ketemu, alhamdulillah sekarang ketemu lagi. Berarti kalau ketemu kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, karena berkaitan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, tadi kita sempat barangkali berdiri dengan sikap sempurna, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena memang itu instruksinya, jam 10.17 sampai jam 10.20 menit, selama 3 menit kita ketika pengibaran bendera merah putih di Istana Negara itu serentak seluruh Indonesia selama 3 menit bersikap sempurna sampai lagu Indonesia Raya selesai. Artinya menghentikan sejenak semua kegiatan. Andaikan ibu lagi makan, berhenti makan. Kalau nyanyi, ya. Yang penting jangan berhenti napas, Bu. Ya. Jadi itu adalah sungguhnya bukan kewajiban tapi himbauan saja. Bentuk daripada kecintaan kita kepada tanah air Republik Indonesia yang alhamdulillah sudah 75 tahun merdeka. Setiap kita manusia tentu ingin menjadi manusia yang merdeka, manusia yang bebas. Kalau dalam bahasa Inggrisnya merdeka itu apa? Kemerdekaan, independen ya, independensi. Kalau bahasa Arabnya itu kemerdekaan istiqlal namanya. Istiqlal. Nah, Masjid Istiqlal itu artinya masjid kemerdekaan.
Dalam bahasa Arabnya istiqlal itu artinya kemerdekaan. Berasal dari kata istaqala yastaqilu yang artinya merdeka. Nah, istiqlalun atau al-istiqlalu itu artinya kemerdekaan. Jadi Masjid Istiqlal itu artinya masjid kemerdekaan yang dimiliki oleh siapa? Yang dimiliki oleh negara Indo, karena masjid nasional. Kenapa dinamakan Masjid Istiqlal pada saat itu oleh Bung Karno? Karena memang pembangunannya itu baru-baru awal-awal kemerdekaan berbarengan dengan apa? Berdirinya Monumen Nasional yang disebut dengan Monas. Makanya berdekatan. Ya, jadi baru tahu ya Istiqlal itu artinya kemerdekaan ya. Iya. Iya. Jadi semua kita sungguhnya ingin bebas, ingin merdeka. Baik itu merdeka ataupun bebas dari belenggu penjajahan, baik itu penjajahan secara fisik ataupun penjajahan secara non fisik. Secara fisik kita sudah alhamdulillah merdeka bangsa Indo. Dari penjajah siapa? Dari penjajah Belanda dan penjajah Jepang. Belanda menjajah Indonesia sebentar apa lama? Lama, berapa abad? 3,5 abad, 350 tahun. Itu berapa generasi tuh? Kalau umurnya kita rata-rata 60-70 tahun aja, itu bisa 4 sampai 5 generasi. Selama itulah penjajah Belanda 350 tahun menjajah bangsa Indo, ditambah lagi dengan Jepang. Jepang sih sebentar, cuman 3,5 tahun. Kalau bahasanya seumur cuman juga nggak kalah dahsyatnya yang namanya penjajahan. Tetap ya penderitaan yang dialami oleh bangsa dan rakyat Indonesia pada saat itu. Karena apa? Penjajah itu kan namanya menjajah. Apa saja yang dimiliki oleh bangsa ini diambil, dikeruk. Kekayaan alam diambil, dirampas. Kemudian rakyatnya menderita, disiksa, ya, tidak lagi manusiawi, di luar kemanusiaan. Coba kalau kita cerita, dengar cerita dari kakek-kakek kita dulu, orang-orang tua dulu tuh di zaman Belanda, di zaman Jepang, masya Allah, ya, susah. Ya, apa aja susah, termasuk juga mau ibadah. Coba, kalau kita masih dijajah nih, kira-kira pengajian kayak gini ada nggak kira-kira? Ini pengajian kayak gini yang diundang padahal Ustadz Maksum, tapi minta izinnya luar biasa. Tanda tangan ini, tanda tangan ono. Ya, kalaupun diizinin, kira-kira di depan ada siapa? Ada tentara nggak? Ada tuh yang udah siap megang senjata. Ngomong politik sedikit, habis kita ditangkap. Ya, nggak gampang orang ibadah kalau kita masih tidak merdeka atau masih dalam jajahan bangsa lain. Makanya patut kita bersyukur kepada Allah. Ya, bayangkan coba, kita dijajah oleh Belanda, oleh Jepang pada saat itu. Apa yang kita miliki? Ya, kita melawan penjajah pada saat itu dengan senjata seadanya. Kok bisa melawan mereka? Kok bisa berani? Karena apa? Yang mengomandokan siapa? Yang mengomandokan adalah para kiai, para ulama, para habaib, dan para santri pondok-pondok pesantren.
ya, pemuda-pemudinya itu digelorakan semangat untuk melawan penjajah, sehingga Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada saat itu mengeluarkan fatwa. Fatwanya nggak tanggung, adalah fatwa jihad melawan penjajah. Dikeluarin nama kiai. Kalau kiai udah mulai fatwa, insya Allah sami'na wa ata'na, dengan pekikan ya takbir Allahu Akbar, hidup atau mati, udah nggak dipikirin tuh mau dapat apa nanti setelah merdeka, nggak terpikir. Ya, yang penting apa? Yang penting anak cucu nanti ke depan merasakan kemerdekaan, dan alhamdulillah kita yang merasakan. Udah ngerasain apa? Pejabatnya pada rebutan kekayaan negara. Yang nikmatin siapa? Yang nikmatin hanya segelintir orang, sedangkan rakyatnya menderita. Kemakmuran tidak merata, kemakmuran kesejahteraan hanya dimiliki atau dirasakan oleh sekelompok orang. Ya, mereka ribut, ya, kedudukan, mencari dan memperebutkan kedudukan, rakyatnya sengsara. Maka oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Berkat apa? Berkat pertolongan Allah, berkat rahmat Allah, Indonesia merdeka. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dulu kita sekolah kan suka baca tuh kalau mau bicara pembukaan UUD 45. Pada hafal nggak? Sudah pada lupa ya? Di situ ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu yang bikin siapa tuh? Itu yang bikin adalah pendiri-pendiri bangsa Depanding Border. Para pendiri-pendiri bangsa pada saat itu sangat amat jujur mengatakan di situ atas berkat rahmat Allah Indonesia bisa merdeka. Ya karena memang kalau bukan pertolongan Allah rasa-rasanya susah Indonesia bisa merdeka. Senjatanya aja ala kadarnya. Bambu dilancipin jadi senjata yang namanya bambu runcing. Tuh. Ya. Kemudian yang Betawi punya golok pakai golok. Madura yang punya celurit pakai, orang Jawa yang punya keris pakai keris untuk melawan penjajah pada saat itu. Padahal penjajahnya pakai apa? Senapan, senjata. Nah kita lari dari jauh bawa golok, ngacung-ngacungin golok, belum dekat kita udah ketembak. Tapi kok kenapa heran pada saat itu? Ya. Belanda pakai meriam, ya kan? Ya, pakai meriamnya meriam Belanda, bukan meriam Belina. Kalau meriam Belina sih saya juga berani ngadepin. Jangankan 1, 2, 3 saya masih sanggup. Ya. Ini meriamnya meriam Belanda. Masya Allah. Makanya atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Alhamdulillah. Ya, patut kita bersyukur kepada Allah. Ya. Makanya di hari kemerdekaan, ya, rakyat Indonesia harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Jangan pada lupa. Udah dikasih nikmat kemerdekaan, pada lupa. Ya, padahal kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau bersyukur Allah tambah nikmatnya, tapi kalau kufur Allah apa? Azab Allah itu amatlah pedih. Ini jangan-jangan kita diazab nih sama Allah karena nggak pandai bersyukur. Dikasih yang namanya apa? Wabah, ya, COVID-19, corona.
semuanya apa? Semuanya jadi berantakan. Ya, gara-gara cuman makhluk Allah yang sangat kecil dan tidak terlihat, ya, menggoncangkan seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Apa yang nggak terpuruk dari corona? Semuanya terimbas dengan corona. Ekonominya terimbas, kesehatannya apalagi. Semua apa? Semua lapisan masyarakat semua terimbas. Sampai ustadz juga terimbas gara-gara corona. Nggak ada pengajian, ya. Itu gara-gara corona. Kemudian apa? Selama bulan Ramadan kemarin nggak ada tarawih. Biasa saya jadwal, masya Allah, ya hampirlah setengah bulan itu saya di luar, ya. Yang setengah bulannya lagi saya di masjid. Ini nggak ada sama sekali, kering kerontang. Gara-gara corona semua terimbas nih. Udah ada pengajian saya lega, alhamdulillah. Ya, masya Allah. Orang mati nggak boleh ditahlil. Sekarang masih boleh. Sekarang udah boleh. Yang penting jaga jarak, pakai masker. Iya, pakai masker bu. Tetap. Ya. Kalau nggak dipakai ngap, ya udah kalungin aja, nanti pakai lagi, kan begitu. Ya, karena kita memang anjurannya seperti itu. Kalau kita keluar jangan lupa pakai masker. Ke pasar pakai masker, kemana-mana pakai masker, takutnya nanti kena razia. Lumayan ya, kalau nggak bayar duit suruh apa? Suruh nyanyi, push up, nyapu, ya. Penjara. Ya, masya Allah. Nah, alhamdulillah. Nah, terakhir, ya, kita sesungguhnya sudah terlepas dari penjajahan secara fisik, alhamdulillah. Tapi ingat, penjajahan secara mental, ya, secara non fisik itu tidak akan pernah hilang dari yang namanya manusia hidup. Ya. Siapa yang terus menjajah kita dalam kehidupan ini, yaitu tidak lain adalah yang namanya hawa nafsu. Ya, nafsu ammarah, nafsu yang jahat, nafsu yang jelek, itu mengajak kita kepada apa? Jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tetap dijajah tuh dengan nafsu itu. Karena Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, ketika Nabi pulang dari perang Badar, Bu, Ibu tahu perang Badar? Itu perang Badar, perang yang terbesar yang dialami oleh baginda Rasul dan para sahabat. Ya. Nabi bersabda gini, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari peperangan kecil dan akan menemui peperangan yang besar. Faqila wa ma jihadul akbar ya Rasulullah. Sahabat bertanya keheranan, apa jihad yang besar itu ya Rasul? Apa peperangan yang besar itu ya Rasul? Faqala jihadun nafs. Peperangan, Rasulullah menjawab, peperangan yang besar, jihad yang besar itu adalah melawan hawa nafsu. Justru hawa nafsu itu yang paling besar yang mempengaruhi manusia. Ya. Kerusakan yang terjadi di darat maupun di laut, bahkan di langit, di angkasa sekalipun, itu kerusakan oleh karena hawa nafsu manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Baik itu di darat maupun di laut, kerusakan semuanya itu terjadi aydin nas oleh karena ulah manusia. Manusia yang mana? Manusia yang tidak pandai mengendalikan hawa nafsunya. Maka oleh karena itu mari nih jihad kita, peperangan kita melawan hawa nafsu. Ya. Kita sudah merdeka secara fisik, tetapi secara non fisik, secara mental kita belum.
Bagaimana caranya kita melawan hawa nafsu itu? Tidak lain adalah dengan apa? Dengan petunjuk agama yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulnya. Karena yang namanya nafsu itu bukan harus kita hilangkan. Ya, nafsu jangan dihilangin. Kalau orang nggak punya nafsu, justru dia bukan manusia namanya. Bedanya kita dengan malaikat itu karena kita mempunyai nafsu. Manusia dikasih nafsu oleh Allah. Terus bagaimana kalau nggak dihilangin? Ya dikendalikan nafsu itu. Coba kita kalau nggak punya nafsu makan kira-kira enak nggak? Nafsu nggak ada nafsu makan nih, akhirnya beli apa? Beli obat untuk biar nafsu makan. Tapi nafsu makan itu harus dikendalikan oleh agama, oleh tuntunan Allah dan Rasulnya. Nggak boleh karena kita lapar lalu kita makan apa aja yang kita yang mau itu halal mau haram kita makan semua, kita embat. Mau nyolong, mau nyopet, mau jambret, ya, mau nipu orang nggak peduli. Itu namanya hawa nafsu makannya itu tidak bisa dikendalikan sehingga menjadi manusia yang serakah, ya, bergelimang harta, bergelimang kekayaan. Tetapi bergelimang kekayaan dan harta itu tidak dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu namanya nafsu yang tidak diarahkan kepada kebaikan. Makanya diarahin kepada kebaikan. Nafsu apa lagi? Ya mohon maaf nih, nafsu seksual kita. Manusia punya nafsu seksual kan? Kalau nggak ada kita nggak bakalan ada nih. Coba orang tua kita nggak punya nafsu seksual, bapak ibu kita ya nggak punya anak, ya nggak ngapa-ngapain, ya. Nah tapi nafsu itu nafsu biologis namanya, tetap harus diatur oleh aturan agama. Nggak lalu ketemu lawan jenis langsung nemplok, bukan. Nggak bisa kayak gitu, kita bukannya binatang, harus ngikutin aturan, yaitu melalui apa? Melalui yang namanya nikah, pernikahan yang diakui oleh agama. Itu jalurnya, maksudnya. Itu nafsu itu harus dikendalikan seperti itu. Insya Allah, mudah-mudahan nafsu itu kemudian menjadi apa? Nafsul mutmainnah. Bu, ada yang namanya mutmainnah di sini? Ada. Iya. Nafsul mutmainnah itu artinya nafsu yang baik, nafsu yang diridhoi oleh Allah, nafsu yang mendatangkan ketentraman dan ketenangan di dalam kehidupan manusia. Dari nafsu apa tadinya? Dari nafsu ammaroh, dari nafsu jahat. Nafsu jahat dikelola menjadi nafsu yang baik, yaitu yang dinamakan nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan kita di dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia bersyukur kepada Allah ya atas kemerdekaan, ya, kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada kita secara fisik. Namun kita jangan lupa bahwa kita masih dijajah oleh hawa nafsu kita sendiri, dan marilah hawa nafsu itu kita arahkan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, ya, atas nama Sahibul Bait mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran ibu-ibu semuanya, menyempatkan hadir, tetap istiqomah, ya, mengikuti pengajian di mana-mana pengajian itu berada. Mudah-mudahan itu jadi ladang amal kita, jadi bekal kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas nama Sahibul Bait apabila
ada kehilapan dan kekurangan baik dari segi tempat ataupun nanti hidangan dan lain sebagainya, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Kemudian juga mohon didoakan keluarga Sohibul Bait mudah-mudahan menjadi keluarga yang selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuwaffi wa yukafi mazid ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat usan ila hajati fi sahibil bait wa hajatina li jami'ina fi hadhil majlis fi hadhihi as-sa'ah wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha salghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa auladan salihin 'alimin fasihin kafiyin ghaniyin salimin fid din dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ibu-ibu yang kami hormati, demikianlah tadi ceramah agama yang disampaikan guru kita. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kita jadikan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Terdengarnya doa masa selesai sudah acara pengajian kita malam ini. Saya juga mohon maaf apabila terdapat kehilapan maupun kesalahan. Mohon dibukakan pintu maaf yang luas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Selasa Bu, dia itu Mama Nyakra. Kurang lebihin. Udah. Oh, yang dekat sampingnya Bu Haji Isah. Siapa? Sampingnya Bu Haji Isah, SF Orang Padang. Orang Padang. Warungnya Bu Haji Isah, sono yang baru, bukan yang sono. Sono yang baru, yang depan. Di sebelahnya itu. Ya belakangnya. Yang biasa. Iya, biasa. Samping. Angkat juga gelandangnya. Plastik. Itu tempatnya Ini buat tempatin. baru pinter. Plastik mau gimana ya? Mau plastik gua nih. Banyak plastik. Mau kan juga nih. Taruhnya di mana? Nah, taruh di mana? Plastik.